हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ: ਜਰ, ਜੋਰੂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰਾਮਾਇਣ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। पर सारे संसार तो अलग साडे गुरु साहिबाना ने जड़ियां भी जंगा लड़ियां वो किसी चौथे कारण करके लड़ियां गईयां ते ओ कारण सी जबर ते जुलम दी खिलाफत ते मजलूमां दी रखिया। पिछले वीडियो विच आपां 6वें पातशाह धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे माणयोग इतिहास नूं साझा कीता सी ते अज दे वीडियो विच भी आपां इसे लड़ी नूं ही अगे वधावांगे। मीरी पीरी दे मालक धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने जीवन विच कुल 4 जंगा लड़ियां सन, जो कि सिख इतिहास दीयां भी पहलियां 4 जंगा सी, जिन्हां चों अज आपां गल करांगे सिख इतिहास दीयां पहलियां 2 जंगां बारे। जाणांगे डिटेल विच कि गुरु साहिबान ने ये जंगां क्यों, किवें ते कित्थे लड़ियां। पर वीडियो शुरू करन तो पहलां जे तुसीं इस चैनल ते नवें आए हो तां चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर दिओ तां जो अपनी कौम दे माणयोग इतिहास नाल जोड़न वाले इस तरह के शानदार वीडियोज़ तुहाडे तक इसे तरह पहुंचदे रहण। सिख इतिहास की पहली जंग नूं नेड़ियों वाचन लई आओ हुण आपां अपनी सुरत नूं 1627 दे श्री अमृतसर साहिब लै चलीए। श्री अकाल तख्त साहिब ते गुरु दरबार लग्या होया है, संगतां आके अपने दुखड़े सुना रहीआं हन। उस समय मल्ले पिंड दा एक सिख भाई धर्मा गुरु दरबार विच हाजिर हुंदा है। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे हाल चाल पुछण ते दसदा है कि पातशाह मैं सख्त मेहनत करके भी संसार दी दौड़ विच शामिल नहीं हो पा रहा, गरीबी ने बुरी तरह लक तोड़िया होया है। 6वें पातशाह पुछते हैं कि तुहाडे नाल कौन है? गुरु पिता मेरा पुत्र है, इसदा नाम साधु है। मैनू तो ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ के फिक्र ਹੁੰਦੀ है कि इसकी ਵਿਆਹ ਦੀ उम्र हो गई है, पर ਅਸੀਂ अत दर्जे ਦੇ गरीब हाँ। इस गरीब ਨੂੰ रिश्ता भला कौन करूगा? सतगुरु ने मध्यम जिहा मुस्कुराਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ कहा कि सज्जणा गुरु ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ भला सिख ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ चिंता करन ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ है। तद 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने भरे दरबार विच अपनी पुत्री बीबी वीरो का रिश्ता भाई धर्मे के पुत्र साधु नाल तय कर दिता। इत्थों पता लगता है कि सतगुरु भावना वेखते हैं, दुनियावी औकात नहीं। इस ਲਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 5वें ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੰਕਾਰੀ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੱਕਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। इस घटना के कोई 15-20 दिनों बाद जिथे अज खालसा कॉलेज अमृतसर है, 6वें पातशाह कुछ सिखा नाल उस पासे शिकार खेडन गए सन। उन्हां समय शिकार इसलिए खेडिया जांदा सी तां जो अखां लहू वेखण दीआं आदी हो जाण, बिल्कुल उस तरह ही जिवें अजकल सर्जन डॉक्टर्स पहला जानवर ते फिर डैड बॉडीज़ नूं कट वट के प्रैक्टिस करते हैं। इस तो बिना भावें कोई योद्धा हथियार चलाउण दा जिन्ना मर्जी अभ्यास कर लैंदा, जंग विच सैकड़े लोकां दे वड्डे हथ पैर ते लहू वेख के उसनूं चक्कर ही आ जाने सी। उधरों कुदरतन लाहौर का फौजदार मुगलिस खान भी उस पासे ही अपने एहलकारां नाल शिकार खेडण आया सी। मुगलिस खान ने अपना बाज उड़ाया जो कि एक पंछी नूं बड़ी बुरी तरह तंग कर रहा सी। वो जख्मी हो चुके पंछी नूं हवा च लिजा के छड्ड दिंदा, जदों पंछी आके जमीन ते डिगदा तां फिर उसनूं चकदा ते हवा च लिजा के छड्ड दिंदा। उधरों बेजुबान तड़प रहा सी ते इधरों मुगलिस खान ते उसदे एहलकारां लई इह मन परचावा बणिया होया सी। ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਾਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। गुरु जी दे बाज ने उस शाही बाज नूं मधोल के अपने पंजां च जकड़ लिया ते सिद्धा सिखां दे कैंप च ले आया। मुगलिस खान दे हुक्म ते शाही एहलकार भी बाज दा पिछा करते हुए सिख कैंप विच आ पहुंचे ते धमकी भरे अंदाज विच बोले कि साडा बाज वापस कर दिओ, नहीं तां जंग झेलण लई तैयार हो जाओ। पर गुरु साहिबान ने बाज देण तो मना कर दिता। कुछ जेड़े मेरे वर्गे ढिले सिख सी वो कहण लगे कि पातशाह एक बाज पिछे लड़ाई क्यों लैनी है। तद गुरु जी ने समझाया कि गल सिर्फ बाज दी नहीं, जुल्म अगे ईन मनण या डट के सामना करन दी है। गुरु जी दे ना करन ते चिड़े हुए मुगलिस खान ने पूरी गल आके सूबेदार कनीज खान नूं दसी ते फिर 3-4 दिन की तैयारी तो बाद 15 मई 1728 नूं 7000 की फौज लैके दरबार साहिब ते हमला कर दिता। उधरों विआह दीआं तैयारियां पूरे जोरां ते सन। मौके ते हालात नूं मुख रखदिआं गुरु जी ने विआह दी थां नूं दरबार साहिब तो इस नूं लगभग 18 किलोमीटर दूर चंभाल पिंड विच भाई लंगाहे दे घर शिफ्ट कर दिता ते बरात नूं भी उत्थे ही पहुंचण दा सुनेहा भेज दिता। भाई लंगाहा जी उन्हां 5 सिखां चों सन जिहड़े श्री गुरु अर्जन देव जी नाल लाहौर गए सन, जिन्हां गुरु जी नूं शहीद हुंदे अखी वेख्या सी। दरबार साहिब तो लैके अज दे खालसा कॉलेज दे विचकार लड़ी गई ये जंग सिख इतिहास की पहली जंग सी।
ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਲੜਨੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 7000 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 1500 ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੇਮਕਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਰਖਾਨ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰਮਾਰ ਤੋਪ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਥਰਮਾਰ ਤੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਸ ਖਾਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਮੁਗਲਸ ਖਾਨ ਦੇ ਮਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। 1627 ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਦਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਬਦਲਾਵ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਦ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਖਬਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਲਾਹੌਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੁਲੀਜ ਖਾਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੰਗ 'ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਖਫਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਲੀਜ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਨਾਇਤ ਉੱਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ। ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਝੰਬਾਲ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਨ 1630 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੋਵਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤਬਲ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਤਾਸ਼ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਖੋਹ ਲਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਲਬਾਗ ਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਘੋੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਛੁਡਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸ਼ਾਤਰ ਚੋਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 2 ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਚਾ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਲਾਗਲੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰੇ ਮੱਝਾਂ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਝੂਠ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਹਾਕਮ ਦੇ ਅਸਤਬਲ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਘਾਹੀ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹਰੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਅਸਤਬਲ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਲਈ ਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਂਦੇ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਜਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਤੂੰ ਘਾਹ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਘੋੜੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਘਾਹੀ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਤਬੇਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਦੂਜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਰੇ ਵਿਆਰੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਾਬੀ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਘੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘੋੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਧਰੋਂ ਘੋੜਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਭਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅਸਲੀ ਘਾਈ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਜ ਖਬਰ ਲੱਭਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਕਢਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ। ਉਹ ਸਭ ਤਾਂ ਬਸ ਢੋਂਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਡਸ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਚਾਹੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਸ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ $200-400 ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਉਣ ਦੀ? ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਕਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਤਰੀ ਜੀ ਖਰੀਦੀ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਐਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਕਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਆਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਦੇਂਗਾ? ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਐਲਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮੰਤਰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਨੌਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਹੀ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਜੀ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦਿਨ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰ ਸਣੇ ਹਾਕਮ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੱਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਚਾਬੀ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਜੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਬੇਲੇ 'ਚੋਂ ਘੋੜੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਘੋੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਘੋੜਾ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 11,000 ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਨਥਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ। 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਹੋਈ, ਪਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਫੌਜ ਨੂੰ ਧੂੜ ਚੜਾ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 2 ਜੰਗਾਂ ਹੋਰ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਦੱਬ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੇਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਟੈਂਟ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ